किसी طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی سکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں ان میں جہاز کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور گاڑیوں کی تیزی سے حرکت کے ہوتے ہیں، لیکن 2 دہائیوں قبل صحافی کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند گاڑی کے بجائے ایک شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے دیکھا۔ یہ کہانی اس بھاری طیارے کی ہے جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے 3 ایئرپورٹس پر اتارنے کے بعد قندھار پہنچایا گیا۔ یہ 24 دسمبر 1999 کی بات ہے جب بھارتی ایئر لائنز کا طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے لیے اڑا۔ اس ایئر بس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی، کیونکہ یہ طیارہ بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاک پٹ کی جانب بڑھا۔ اس نقاب پوش نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طیارے کا رخ لکھنؤ کے بجائے مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 4 دیگر نقاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشن سنبھال لی۔ اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نے دلی کے بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑا، لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس ایندھن ناکافی تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ہائی جیکروں کے اتفاق سے طیارے کو بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کی لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کی تھی اور شاید ہائی جیکرز نے یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھرنے پر مجبور کیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹس کی لائٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اتارنے کی اجازت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑوانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں کھڑا رہا۔ قندھار میں طیارے کے اترنے کے چند گھنٹے بعد وہاں صحافیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیونکہ قندھار ایئرپورٹ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے قریب ہے، اس لیے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندے سب سے پہلے کوئٹہ پہنچے اور پھر وہاں سے قندھار پہنچے۔ 2 دہائیوں سے زیادہ گزرنے کے باوجود ہائی جیکنگ کے شروع سے اختتام تک کے تمام مناظر اب بھی وہاں پہنچنے والے صحافیوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ قندھار ایئرپورٹ پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی گئی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ایئرپورٹ آنا اور اسی سائیکل پر طیارے کے گرد چکر لگانا تھی۔ صحافیوں کے مطابق وہاں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے سائیکل یا موٹر سائیکل پر ہی گشت کرتے تھے۔ صحافی حیران تھے کہ ایسے موقعوں پر تو بختر بند گاڑیاں اور سیکیورٹی کے جدید آلے ہونے چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو شخص زیادہ تر سائیکل پر چکر لگاتا تھا وہ ایئرپورٹ کے علاقے کی پولیس میں ایس ایچ او کے رتبے کا اہلکار ہے۔ جو صحافی اس اہم واقعے کی کوریج کے لیے گئے تھے وہ رات کو ایئرپورٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ رات کو کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ ان دنوں غضب کی سردی تھی اور رہائش کا مناسب انتظام نہیں تھا۔ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے صحافیوں کے پاس صرف گاڑیاں تھیں۔ جتنے دن صحافی وہاں رہے ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے ان کو مستقل سٹارٹ رکھا اور وہ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ جہاں سردی میں مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے تھے، وہاں اس اہم واقعے کی اہمیت کے پیش نظر کسی کے لیے نیند پوری کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہاں موجود صحافیوں نے باری باری 4 گھنٹے سونے کا فیصلہ کیا۔ جس طرح قیام کے وقت سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا تھا، اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش تھیں۔ 1-2 روز اس حوالے سے مشکلات زیادہ تھیں، لیکن بعد میں یہ مشکل کسی حد تک حل ہو گئی، کیونکہ ریڈ کراس کے ایک طیارے میں خوراک وہاں لائی جاتی رہی۔ تاہم بعض صحافی کھانا کھانے کے لیے شہر بھی جاتے رہے۔
तालिबान की जानिब से तैयारे में मौजूद मुसाफिरों और दीगर अफराद को तालिबान की जानिब से खाने पीने की अशिया फराहम की जाती रही। तालिबान का फूड पैकेज एक प्लास्टिक की थैली में एक रोटी, एक लेग पीस और एक माल्टे पर मुश्तमिल होता था। तैयारे के मुसाफिरों ने उस खाने पर एतराज करते हुए कहा कि वो हर वक्त ये खाना नहीं खा सकते। उसके बाद खाने का मसला हल हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद से अक़वाम मुत्तहिदा के एक तैयारे में 5 स्टार होटलों से खाना आने का सिलसिला शुरू हुआ। जब शुरू के पहले 1-2 रोज में मसला हल नहीं हुआ तो तालिबान की जानिब से किसी कार्रवाई के आसार नजर आए। इसके लिए कोई खास फोर्स नहीं थी, बल्कि वही तालिबान जो एयरपोर्ट पर होते थे, उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर वाली वर्दी पहनी जो आम तौर पर एयरफोर्स के एहलकार पहनते हैं। ताहम अमली तौर पर तालिबान की जानिब से शायद किसी नुकसान से बचने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। तालिबान की जानिब से जो लोग एयरपोर्ट पर थे या जो वहां आते जाते थे, उनको ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने का कोई तजर्बा नहीं था। उस दौरान वहां तालिबान की जानिब से बताया गया कि भारतीय हुकूमत की जानिब से कमांडो एक्शन का भी कहा गया, लेकिन उन्होंने उसकी इजाजत नहीं दी। तालिबान ने यह बताया था कि वो किसी भी गैर मुल्की फोर्स को अपनी सरजमीन पर कार्रवाई की इजाजत नहीं दे सकते। हाईजैकिंग के तीसरे रोज तैयारे का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। यरगमाली मुसाफिरों को एक बेहतर माहौल की फराहमी के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम का चलना नागुज़ीर था। ताहम जब एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हुआ तो परेशानी बढ़ गई, क्योंकि भारतीय हुक्काम तसलसल के साथ कंधार एयरपोर्ट आ रहे थे। उनके साथ भारतीय इंजीनियर्स भी आए। उन इंजीनियर्स में से एक को अंदर ले जाया गया और वो खराबी को दूर करके निकल गया। खराबी दूर करने के बाद जब भारतीय इंजीनियर को सहाफियों ने कुछ कहने के लिए मजबूर किया तो उन्होंने बताया कि हाईजैकरों ने उनको जहाज के किसी और हिस्से में जाने नहीं दिया, बल्कि उनको उस जगह ले गए जहां फॉल्ट था। सहाफियों की बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भारतीय इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा बातें नहीं की। ताहम ये बताया कि जो हाईजैकर्स हैं वो आम हाईजैकर नहीं, बल्कि उनको जहाज के बारे में भी बहुत सारी मालूमात हैं। हाईजैकर एक शख्स को तैयारे के अंदर सफाई करने के लिए छोड़ते थे। वही एक शख्स जहाज के मुसाफिरों का हाल जानने का जरिया था। जब भी वो शख्स बाहर आता तो वो बताता कि जहाज के मुसाफिर इंतहाई परेशानी की आलम में हैं। सफाई वाला शख्स बताता था कि हाईजैकर उनको किसी भी मुसाफिर से बात नहीं करने देते, बल्कि जल्दी से काम खत्म करके निकलने का कहते थे। भारतीय हुकाम मुज़ाकरात के लिए मुतअद्दिद बार आए और तालिबान हुकाम से बातचीत करते रहे। भारतीय हुकाम की शायद बहुत कोशिश होगी कि वो अगवाकारों की बात को ना माने, लेकिन वहां उन्होंने जो आसार देखे तो उनको समझ आ गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो समझ गए थे कि वो फंस गए हैं और उससे निकलना मुमकिन नहीं, जिसके बायस उन्हें अगवाकारों के सामने घुटने टेकने पड़े और उन लोगों को रिहा करना पड़ा जिनकी रिहाई के लिए जहाज को हाईजैक किया गया था। हाईजैकिंग के ड्रॉप सीन तक कंधार एयरपोर्ट तालिबान के आला ओहदेदारों और भारतीय हुकाम की आमदरफ्त का मरकज रहा। तालिबान हुकूमत के जो नुमायां ओहदेदार वहां आते रहे, उनमें साबिक वजीर खारजा अब्दुल वकील मुतवक्किल और साबिक वजीर हवाबाजी और गवर्नर कंधार मुल्ला अख्तर उस्मानी के अलावा भारत के साबिक वजीर खारजा जसवंत सिंह को 2 मरतबा कंधार एयरपोर्ट आना पड़ा था। एक मरतबा वो मुज़ाकरात के सिलसिले में आए थे, जबकि दूसरी मरतबा वो उस रोज आए थे जब हाईजैकरों के मुतालबे पर भारतीय जेल में कैद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और अहमद उमर सईद शेख को रिहा करके कंधार एयरपोर्ट लाया गया था। जिस रोज तैयारे का ड्रॉप सीन हो गया तो उस रोज भारत से 2 तैयारे आए थे। उनमें से एक में जसवंत सिंह थे, जबकि दूसरे तैयारे में मौलाना मसूद अजहर समेत 3 अफराद को लाया गया था। हाईजैकिंग के ड्रॉप सीन से पहले उस तैयारे के करीब एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई। तैयारे की अगली साइड की तरफ से 5 नकाबपोश हाईजैकर रस्सी से लटक कर नीचे उतरे। कमांडोज की तरह बर्क रफ्तारी से वो उतरे और एम्बुलेंस में बैठ गए। मौलाना मसूद अजहर समेत रिहाई पाने वाले 3 अफराद को उन्होंने देखा। गालिबन वो भी उसी एम्बुलेंस में बैठकर चले गए जिनमें हाईजैकर्स थे। मालूम नहीं कि ये अफराद एयरपोर्ट से निकलकर किस जानिब गए। ताहम हाईजैकरों और रिहाई पाने वाले अफराद को तालिबान हुकाम की जानिब से ये हुक्म था कि वो 2 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ दें। जहां सहाफी खड़े थे, हाईजैक होने वाला तैयारा उसके बिल्कुल करीब था। अगरचे मुसाफिरों को सहाफियों के करीब जाने नहीं दिया गया, लेकिन सहाफी उनके चेहरे बखूबी देख सकते थे। हाईजैक होने वाले तैयारे से उतरते और दूसरे तैयारे में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो इतने खुश थे कि जैसे उनको नई जिंदगी मिली हो।